हेलो केम छो बधा मजामां? बधाने मारा जय श्री कृष्ण। आज आपणे चॉकलेट लवर माटे एक रेसिपी लई आव्या छीए, लंडननी फेमस स्ट्रॉबेरी चॉकलेट। हवे अत्यारे मार्केटमां एटली बधी सरस स्ट्रॉबेरी आवे छे ने के आम जोताने एम थाय के घणी बधी लईने राखी ज दઈએ के 12 महीना सुधी स्टोर करी सकीए। पण ठंडीनी सीजनमां स्ट्रॉबेरी सरस आवती होय छे तो आज स्ट्रॉबेरीनो उपयोग करीने आपणे जे लंडननी वायरल चॉकलेट छे ने ए बनावीए। तेना माटे मैं डार्क चॉकलेट लीधी है और डबल बॉयलर में मेल्ट करी है। डबल बॉयलर में मेल्ट केम करवी ए मैं आगळ प्रोसेस बतावेली है। साथे साथे मैं व्हाइट चॉकलेट लीधी है अने डबल बॉयलर करवामां ध्यान राखवानुं के चॉकलेट कडल न थई जाए। चॉकलेट ने पाणी टच न थवुं जोईए। जो पाणी टच थशे तो चॉकलेट तमारी कडल थई जाए छे, तो चॉकलेटनो जे आपणे लुक जोईए छे ए नथी आवतुं। साथे स्ट्रॉबेरी छे मैं धोईने पीस करीने राख्या छे। चॉकलेट चिप्स छे अने मैं तमने कीधुं एम के स्ट्रॉबेरी बहु सरस मार्केटमां आवे छे तो आपणे स्ट्रॉबेरीनो भरपूर उपयोग करी लेशुं। तो चालो आपणे चॉकलेट बनाववानी स्टार्ट करीए। के अत्यारे आ लंडननी फेमस चॉकलेट छे स्ट्रॉबेरी चॉकलेट ए बधी जग्याए मळे छे, तो एवी ज चॉकलेट आपणे पण घरे बनावीए। तो तेना माटे पहेला आपणे स्ट्रॉबेरीना पीस लेशुं। थोड़ीक व्हाइट चॉकलेट, थोड़ीक डार्क चॉकलेट छे। चॉकलेट लवर हशे ने एना माटे तो बहु ज सरस छे। थोड़ीक चॉकलेट चिप्स छे। फरीथी आपणे स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट छे, व्हाइट चॉकलेट, आमां तमे मिल्क चॉकलेट पण लई शको छो। अने गार्निश माटे आपणे चॉकलेट चिप्स लेशुं। तो एकदम इजी है, टेस्टी है और छोकराओने पण भावशे अने मोटाने पण भावशे एवी आपणी लंडननी फेमस वायरल स्ट्रॉबेरी चॉकलेट रेडी है। साथे साथे आपणे चॉकलेटनी बीजी वेरायटी पण बनावशुं स्ट्रॉबेरी वाली, तो ते पण आपणे साथे जोई लईए। तो तेना माटे मैं आवा सर्विंग माटे कप लीधा है जे बजारमां इजीली मळे छे अने न होय तमारी पासे तो कांई वांधो नहीं। स्ट्रॉबेरी लीधी है मैं। आ उपरनुं जे एनुं होय छे ए आपणे काढी लेशुं अने स्ट्रॉबेरीने सरस धोईने ज वापरवानी होय छे, केम के तो आपणे स्ट्रॉबेरी लीधी छे एमां आवी रीते आपणे टूथपीक भरावी देशुं। आ तमे जोई शको छो सरस मजानी दिल आकारनी स्ट्रॉबेरी छे। तो आवी रीते स्ट्रॉबेरी लई अने एने आपणे चॉकलेटथी कोट करवानी छे। व्हाइट चॉकलेट थी कोट करीने पहेला आपणे एकवार एने फ्रीजर में 2 मिनिट 5 मिनिट माटे राखी देशुं। जे स्ट्रॉबेरी अने चॉकलेट लवर हशे ने, जेने बहु ज स्ट्रॉबेरी भावती हशे ने चॉकलेट भावती हशे ने ए लोकोने तो आ रेसिपी बहु ज भावशे। अने अत्यारे ठंडीनी सीजन छे तो एमां स्ट्रॉबेरी सरस आवे छे, तो तमे आ रेसिपी चोक्कस ट्राय करी शको छो। तमे जोई शको छो स्ट्रॉबेरी मैं फ्रीज मांथी काढी छे, एकदम ठंडी छे अने अत्यारे ठंडीनी सीजन में चॉकलेट पण जल्दी सेट थई जाय छे। तो एवी रीते आपणे 2 करी लेशुं अने थोड़ीक वार माटे एने फ्रीजर में थोड़ीक वार सेट कर लईए कि चॉकलेट सरस सेट थई जाए। तो तमे जोई शको छो आपणी स्ट्रॉबेरी सरस चॉकलेट में कोट थई गई थी अने सरस सेट पण थई गई छे।
હવે માર્કેટમાં આવી રીતે ઝીણી ઝીણી પીપર મળે છે, સ્પ્રિંકલર કહેવાય છે એને, આ બધા અલગ અલગ શેપમાં ને. તો આપણે એવા 2-4 લઈ લેશું. અને હવે આપણે આ ડાર્ક ચોકલેટ લીધી છે, એનાથી આપણે સ્ટ્રોબેરીને કોટ કરી લઈશું અડધી. તો એની માથે આપણે થોડીક આવી રીતે ડેકોરેશન કરી દેશું. અને ફરીથી એને થોડીક વાર ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું. ઠંડીની સિઝનમાં ચોકલેટ સરસ સેટ થઈ જાય છે જલ્દી. ગરમીમાં મેલ્ટ બહુ થાય છે, પણ ઠંડીની સિઝનમાં ચોકલેટ સરસ મેલ્ટ થઈ જાય છે. એટલે ચોકલેટને તમને જે શેપ આપવો હોય એ તમે આપી શકો છો. ફરીથી આપણે એને ફ્રીઝરમાં રાખી દઈશું. આજે આપણે એક જ રેસીપીમાં 2-3 રેસીપી કવર કરીએ છીએ. અત્યારે આપણે હોટ ચોકલેટ પણ સાથે બનાવીએ છીએ. હવે જે આપણી ડાર્ક ચોકલેટ અને વ્હાઇટ ચોકલેટ વધી હતી એ બંનેને મેં મિક્સ કરી લીધી છે. અને એમાં આવી રીતે આપણે કોઈ પણ જાતનું ક્રીમ કે મલાઈ કે દૂધ નાખી અને આપણે એનામાંથી હોટ ચોકલેટ બનાવીએ છીએ. કે હોટ ચોકલેટ સોસ છે એ સ્ટ્રોબેરી કે કોઈ પણ ફ્રૂટ છે કે ડ્રાય ફ્રૂટ ડીપ કરીને ખાવાની બહુ મજા આવે છે. હવે આને આપણે ગરમ કરી લેશું. તો આપણું હોટ ચોકલેટ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે જોઈ લઈએ. આપણી સ્ટ્રોબેરી સરસ કોટ થઈ ગઈ છે. હવે એને આપણે આવી રીતે હોટ ચોકલેટ સોસ બનાવશું, એનામાં સર્વ કરશું સાથે. એટલે આપણે એક જ રેસીપીમાં બધી રેસીપીને કવર કરી છે. કે હોટ ચોકલેટ પણ મેં તમને શીખવાડી કે બંને ચોકલેટ મિક્સ કરી સાથે ક્રીમ મિક્સ કરીને ગરમ કરવાથી એમાંથી હોટ ચોકલેટ બની જશે, હોટ ચોકલેટ સોસ. અને આપણે આ બનાવ્યું છે એ સ્ટ્રોબેરી, લંડનની વાયરલ સ્ટ્રોબેરી ચોકલેટ, અને આ છે સ્ટ્રોબેરી ચોકલેટ. તો તૈયાર છે આપણું હોટ ચોકલેટ. હોટ ચોકલેટ એટલે એક જાતની ગરમ ચોકલેટ હોય છે, એને મેલ્ટ કરી અને કોઈ પણ ફ્રૂટ કે ડ્રાય ફ્રૂટ તમે ડીપ કરીને ખાઈ શકો છો. તો આપણે જે આ મોલ્ડ લીધા છે એનામાં આપણે ઉમેરી દઈશું. અને આ ગરમ ગરમ જ સર્વ કરવામાં આવે છે, એટલે જ એને હોટ ચોકલેટ કહેવામાં આવે છે. સાથે જે આપણે આ સ્ટ્રોબેરી બનાવી છે એનાથી એ હોટ ચોકલેટ સાથે જ સર્વ કરશું. અને લંડનની વાયરલ ચોકલેટ છે સ્ટ્રોબેરી, એ પણ આપણે સર્વ કરશું સાથે. તો તૈયાર છે આપણી લંડનની વાયરલ સ્ટ્રોબેરી ચોકલેટ. એ બનાવી છે આપણે. અને તમે જોઈ કે તમે આ સ્ટ્રોબેરી આપણે ચોકલેટવાળી બનાવી, બંનેને આપણે સરસ સર્વ કર્યા છે. અને સાથે સાથે મેં તમને હોટ ચોકલેટ પણ બતાવી કે હોટ ચોકલેટ કેવી રીતે બને છે. આવી રીતે તમે ગરમા ગરમ સર્વ કરી દેશો છોકરાઓને. કોઈ પણ તમારા ઘરે નાની મોટી એવી પાર્ટી હોય, છોકરાનો બર્થડે હોય કે કોઈ પણ જાતનું ફંક્શન હોય, તો આવી રેસીપી તમે બનાવીને આપો છો તો કોઈને પણ એમ ખબર નથી પડતી કે તમે ઘરે આ રેસીપી બનાવી છે. અને ઇઝીલી તમે બનાવી પણ શકો છો. અને તમે જોઈ શકો છો ચોકલેટ એકદમ સરસ મેલ્ટ પણ થઈ ગઈ છે. અને એને ડીપ કરી આમાં અને ખાવાની હોય છે. બહુ સરસ રેસીપી છે. ચોક્કસ તમારા ઘરે આ રેસીપી ટ્રાય કરજો. બધાને મારા જય માતાજી. મેં જે ચોકલેટ તમને બતાવી કે હોટ ચોકલેટ છે, તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આવી રીતે સ્ટ્રોબેરીમાં ડીપ કરીને ખાવાની હોય છે. અને આ સોસ છે તમે એની સાથે કેક સાથે સર્વ કરી શકો છો, બિસ્કિટ સાથે સર્વ કરી શકો છો. તમને જેના સાથે સર્વ કરવું હોય એના સાથે તમે સર્વ કરી શકો છો. અને આગળ પણ આપણે ચોકલેટની ઘણી બધી વેરાયટી વિડીયો અપલોડ કરેલા છે, એ પણ તમે જોઈ શકો છો. તો ચોક્કસ આ રેસીપી તમારા ઘરે બનાવજો. બધાને મારા જય માતાજી.